वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग सतगुरु जी का रूप रब रूप गुरमुख सत्संगी जन सतगुरु जी के चरणों में जुड़ के बहन का समा नसीब होया। सतगुरु जी की प्यारी बाणी का कीर्तन आप जी ने सरवण किया। गुरु दे दर बह के वाहिगुरु नाल जुड़न का निमाणा जिहा यतन कर रहे हैं। सतगुरु जी अज दे इस बचन अंदर समझाउंदे ने कि साडा मन वाहिगुरु दे नाल जुड़िया नहीं रहिंदा। जोड़न की कोशिश करते हैं, कदे कदे इंज लगता है कि जुड़ गया, इंज लगता है कि जिमें उहदे नाल मिल गया होवे। बड़ा सुकून जिहा मिलता है, बड़ा आनंद जिहा मिलता है। पर फिर ये मन माया विच लग जाता है, फिर ये मन संसार विच लग जाता है, फिर ये मन इधर उधर उलझ जाता है। सतगुरु कहंदे मन मेरा दयाल सेती थिर ना रहे। मेरा मन वाहिगुरु दे नाल जुड़िया नहीं रहिंदा। बहुत वारी जीवन दे विच ऐसियां घटनावां वापरदियां, बहुत वारी मन बार बार निकल के जाता है, बार बार मन टुटदा है, बार बार एक बारी नहीं, पता नहीं किन्नी क वारी ऐसा होया है, किन्नी क वारी ऐसा हुंदा है। सतगुरु कहंदे ये छेती नहीं स्थिर हुंदा। बड़ा यतन लगता है, बड़ी कोशिश करनी पैंदी, बड़ी मशक्कत घलनी पैंदी। कई बारी तुसीं ऐसा बहुत सारे लोगों कोलों सुनिया होवेगा, हो सकता है तुहाडे नाल भी ऐसा होया होवे कि जिस विच तुसीं एक क्या होवे कि कुछ साल पहला ना मैं रोज़ अमृत वेले उठदा सी, बाणी पढ़दा हुंदा सी, पर हुण नहीं हुंदा। पहला मैं बड़ी सेवा करदा सा, पर हुण नहीं हुंदी। पहला मैं कथा कीर्तन सुन रोज़ जाया करदा सी, पर हुण नहीं जाया जांदा। ऐसा कहंदियां तुहानूं बहुत सारे लोग मिलणगे। पहला मैं रोज़ सिमरन करदा सा, पर हुण नहीं हुंदा। जदों बंदा कर रहा हुंदा उन्होंने लगता है कि मैं जुड़ गया, पर बहुत वारी बंदा थिड़कदा है ते थिड़केगा ही, बहुत दफा थिड़केगा, बहुत दफा। हुणे तुहाडा मन टिकिया, तुसीं कीर्तन सुनिया, कथा सुनी ते मन विच बड़ा बैराग आया ते गुरु दे चरनां विच रो के बेनती कीती कि कृपा करके अपने चरनां नाल जोड़ लै। रो के कुरला के बेनती करी। जदों बेनती कर लई, बेनती करन तो बाद नाल दी नाल ही मन विच होर फुरने पैदा होण लग पए। तुसीं बेनती ये कीती कि वाहिगुरू कुछ भी नहीं चाहिदा,
सब चीज़ां हैगियां, सब कुछ है जो मैनू चाहिदा है सब कुछ, बस तू किरपा कर अपने चरनां नाल जोड़ लै। मन नाल दी नाल ही फुरना पैदा कर दिंदा है कि जे पैसा मिल जावे तो बहुत चंगा होएगा। मन नाल दी नाल ही कोई ख्याल पैदा कर दिंदा है कि जे इन्ना पैसा गुरु दे देवे ना, जे गुरु मान वडियाई दे देवे तो सारे लोग सत्कार करया करनगे। अरदास कुछ होर कर रहे सां पर मन कुछ होर फुरने पैदा करन लग पिया। थोड़ी देर पहला लगता सी कि गल बन गई, पर हुण मन फिर थिड़क गया। इत्थे बैठे आ तो मन जुड़िया है, जिमें ही इत्थों उठ के घर नूं तुरे मन फिर उही पहलां वालियां करतूतां ते वापस आ गया। मन फिर निंदा वाले पासे लग गया, मन फिर चुगली वाले पासे लग गया। इसलिए सतगुरु कहंदे मन मेरा दयाल से तीथिर ना रहे, कि वाहिगुरू नाल जुड़िया नहीं रहिंदा, स्थिर नहीं रहिंदा, उहदे नालों टुट टुट जांदा है, उहदे वल्लों भज भज जांदा है। यही कारण है कि असीं कई सालां तो गुरु दे दर जुड़े हुए भी नहीं जुड़ सके। कई सालां तो कथा कीर्तन करते हुए सुनते हुए भी असीं उहदे नाल सांझ नहीं पा सके। यही कारण कि ये मन थिड़क जाता है। ये मन अपने बोलां दे उत्ते रहिंदा नहीं। ये मन बहुत बड़ा पॉलीटिशियन है, बड़ा बड़ा राजनीतिक है, कि जिवें राजनीतिक लोग वो अपनियां गल्लां ते कदे पूरे नहीं उतरते। वो जो भी कहंदे ने वो सारे दा सारा झूठ बोलते हैं। जो भी लोकां नूं भरोसा दिंदे ने, वोटां जितण तो बाद वो अपने भरोसे नूं आप ही तोड़ दिंदे ने, क्योंकि वो काम करदे नहीं जिहड़े उन्हां ने करन दा वादा कीता हुंदा है। मन सानू ऐसे ही वादे करता रहिंदा है। मन कहंदा है कि बस आ चीज़ मिल जाए फिर आपां धार्मिक हो जाना है। मन कहंदा है आ चीज़ मिल जावे, औलाद मिल जावे, फिर आपां सिमरन करन लग जाना है। नौकरी मिल जावे फिर आपां गुरुद्वारे जाण लग जाना है। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਵਿਆहे जान, बेला हो जावां मैं ਧੀਆਂ पुत ਵਿਆਹ के, फिर मैं सेवा करया करूँगा, सिमरन करया करूँगा। वो दिन कदे आउंदा ही नहीं। मन हर बारी कोई ना कोई बहाना लभदा रहिंदा है, कोई ना कोई एक्सक्यूज लभदा रहिंदा है। ये टिकदा ही नहीं, ये स्थिर हुंदा ही नहीं। सतगुरु कहंदे मन ना रहे, मन रहिंदा ही नहीं। वाहिगुरू दे नाल, परमेश्वर नाल जुड़िया। मन मेरा दयाल सेती थिर ना रहे, लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे। ये मन नूं माया बहुत चिंबड़ी हुई है। ये मन नूं माया बड़ी चंबड़ी हुई है। मन इस माया विच ऐसा उलझिया कि ये मन बहुत लोभी हो गया, लालची, बड़ा लोभी है मन। चीज़ां दा बड़ा लोभ है। इसनूं ख्याल रखना जरूरी नहीं है कि बंदे नूं पैसे दा ही लोभ होवे। बंदे नूं खाण पीण दा भी लोभ हो सकता है। बंदे नूं गल्लां दा भी लोभ हो सकता है। कई बंदे ऐसे हुंदे ने, उन्हां नूं गल्लां भावें सारा सारा दिन बिठा के करदे रहो उन्हां दे नाल, क्योंकि गलड़ी इन्ने ने वो तो लभदे ही रहिंदे ने कि कोई ना कोई बंदा गल्लां वाला लभ जावे।
ਉਂਝ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ। ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲੋਭ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਭਾਂ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਭ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਭ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਭ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਕਪਟੀ ਕਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਪਟ ਕਰਨਾ, ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਬੜਾ ਫਰੇਬੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਪਟੀ ਹੈ, ਕਪਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਪਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਆਹ ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਲੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਪਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਆਹ ਵਿਸਾਖੀ ਲੰਘਾ ਲੈ, ਅਗਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਪਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਪਟ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪਾਪੀ ਇਹ ਪਾਪ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੋਭ ਬਸ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਭ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਭ ਬਸ ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਬਸ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਖੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਕਪਟੀ, ਪਾਪੀ, ਪਾਖੰਡੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਖੰਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਖੰਡ ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਕਦੇ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਚੰਗਿਆਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ। ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ? ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਫਲ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦਿਸ ਪੈਣਗੇ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਫਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਬੜਾ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਖੰਡੀ, ਲੋਭੀ, ਕਪਟੀ, ਪਾਪੀ, ਪਾਖੰਡੀ, ਮਾਇਆ ਅਧਿਕ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਭੀ ਹੋਇਆ, ਲਾਲਚੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੋ ਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਭੈੜੀ ਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਪਰਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ, ਤੂੰ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਤੱਕਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੇ ਕੀਨੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਮਾਏ ਬਕਾਰ, ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੋਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ? ਮੋਹ ਪਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮਨ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਸਥਿਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲਓਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ, ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ, ਮਨ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੱਪੜੇ ਫਰੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵਸਤੂ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਲਝ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵੋ ਤੁਮ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬਿਲੋਵੋ ਕਿ ਤਤ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ।
लोग सिमरन भी करते हैं तो इन्ना तेज तेज करते हैं जिवें ट्रेन जा रही होवे, सहज है ही नहीं। सिमरन नाल सहज आउणा है साडे जीवन विच। असीं सिमरन नाल ही अपने मन नूं दौड़न वाले पासे ला रहे हैं। बहुत सारे लोग वो सिमरन करदियां करदियां कूकां चीकां मारन लग जाते हैं, क्योंकि मन तो पहले ही ये कुछ कर रहा है। मन तो साडा पहले ही कूकां चीकां मारन लगा होया है, वो तो टिकदा ही नहीं पहले ही। असीं उल्टा होर उस नूं बढ़ावा देण लग जांदे आ। इसलिए इहो जिहा सिमरन वो साडे किसे काम नहीं आउंदा। वो पखंड तो वध के होर कुछ नहीं हुंदा। वो सिवाय पखंड तो होर कुछ नहीं है। इसलिए इहो जिहा करन वाले लोग उपरों उपरों तुहानूं दिखाई देणगे कि बड़ा उन्हां विच सहज है, पर जरा जिहा खंगाल के देखोगे तो सहज नहीं है। जरा जा टो के देखोगे तो सहज नजर नहीं आवेगा। गुरु हरराय साहब महाराज नूं सिखां ने एक दफा कहा कि सतगुरु जी तुहाडे दोने पुत्र राम राय ते हरकिशन जी, उन्हां नूं कई बारी देखिया कि वो बड़ा बैठे हुंदे ने टिक के, इंज लगदा है कि जिवें उन्हां दी समाधि लगी होवे, वो परमेश्वर नाल जुड़े हुए होण। तो गुरु साहब ने कहा कि भाई जे तुसी देखना चाहते हो ना कि जुड़े ने या नहीं जुड़े, तो आ एक तरीका वरत्यो। सतगुरु ने अपने को एक सूई दिती। सतगुरु कहते सूई लै लो। जदों तुसी देखो ना कि राम राय बैठा बाणी पढ़ रहा है जां वो बैठा सिमरन कर रहा है, अखां बंद ने, तो सतगुरु कहते उहदे शरीर विच सूई चबो दिओ। ऐसा ही तुसी मेरे छोटे पुत्र ना करियो। तुहानूं पता लग जाएगा कि कौन टिकिया होया है ते कौन टिकण दा पखंड करदा है। राम राय बड़े सन, वो बैठे हुए सन अखां बंद करके। देखण नूं जापदा है कि जिवें वाहिगुरू विच जुड़े हुए होण, बाहरों देखण नूं बड़े शांत लगदे ने। पर जिमें ही सूई चबोई गई, उसे वेले अखां खोल लईआं, अखां क्रोध नाल भर गईआं। अखां विच मानो लहू उतर आया होवे। मंदा चंगा बोलिया। सिख ने कुछ ना कहा, वो उथों चला गया। अगले दिन उन्होंने हरकिशन साहब महाराज नूं बैठिया देखिया। उस तरह वो बैठे ने बड़े शांत, बड़े टिका विच। सिख ने आके उस तरह सूई चबोई। सूई चबोई मानो उन्होंने पता ही नहीं लग्या कि सूई चुभी भी है कि नहीं चुभी। उसने देखिया कि शायद कपड़ियां विच ही रह गई सूई, मेरे को चंगी तरह चुभो नहीं हुई। उन्हें दोबारा सूई नूं फिर जोर नाल उन्हां दे शरीर विच चुभोया, पर फिर भी कुछ ना होया। उन्हें 2-3 बार इस तरह किया। जिन्हां दे कोल सचमुच सिमरन हुंदा है, सचमुच जिन्हां दे कोल वाहिगुरू दा ध्यान हुंदा है, बाहरलियां चीज़ां उन्हां दा ध्यान तोड़ नहीं सकदियां। चाहे वो छोटी जी सूई होवे ते चाहे वो तलवार, वो उन्हां दे ध्यान नूं तोड़ नहीं सकदी। ते जिन्हां दे कोल सिर्फ पखंड है, उन्हां नूं सूई तां चलो एक वड्डी चीज़ है, छोटी जी कीड़ी भी उन्हां दा ध्यान तोड़ जाती है। छोटी जी कीड़ी पैर ते लड़ जाए बैठिया बैठिया तां उस नाल ही ध्यान टुट जाता है। कीड़ी भी वड्डी गल है कि जरा जिहा पैर सौ जावे तां
ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਲਾਗੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਝੁਕ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਜ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਤਰ ਪੰਜ ਗੁਪਤ ਮਨ ਵਾਸੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਆ ਗੁਪਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਦਿਸਦੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਾਮ ਦਿਸਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਿਸਦਾ ਥੋੜੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਵੀ, ਉਦੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ, ਉਦੋਂ ਦਿਸਦਾ। ਉਂਝ ਥੋੜੀ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਥੋੜੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਹ ਫੇਰ ਆਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਠਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲੋਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਭ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਾਮ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਵਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਟੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਈਰਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਈਰਸ਼ਾ ਉੱਠੇਗੀ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇਗਾ? ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਲੋਭ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੈਲ ਮਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਵਾਸਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਵਾਸਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸਨਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਹਉਮੈ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਹਉਮੈ ਆਈ। ਹਉਮੈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਅਵਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ
ਹੰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰੁਤਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਪਤ ਭੀਤਰ ਪੰਜ ਗੁਪਤ ਮਨ ਵਾਸੇ, ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਥਿਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਭਵੇਂ ਉਦਾਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਮਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋਇਆ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਮਨ ਮੇਰਾ ਦਿਆਲ ਸੇਤੀ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋਭੀ, ਕਪਟੀ, ਪਾਪੀ, ਪਖੰਡੀ, ਮਾਇਆ ਆਦਿਕ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਬਹੁਤ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਹੈ, ਕਪਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਗਲ ਪਹਿਰੋਂਗੀ ਹਾਰੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਂਗੀ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂਗੀ। ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਬ ਕਰੋਂਗੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ? ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹ ਰੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਦੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਰਫ ਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਾਇਨੇ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹ ਰੀਲ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਸਟਾ ਦੀ ਰੀਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਟਿਕਟੌਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆਪ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਤੀ ਪੁਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਬ ਕਰੋਂਗੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ, ਤਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਸਖੀ ਹਮ ਏਕ ਪਤਾਰੋ, ਪੰਜ ਸਖੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ। ਪੰਜ ਸਖੀ ਹਮ ਏਕ ਪਤਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਪੰਜ ਇੰਦਰੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ,
ਤੇ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ। ਪੇੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀੜਾ ਚਾਲਣ ਹਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਲਝੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੇੜ ਨਾਲ। ਪੇੜ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਜਾਨ, ਉਹ ਚੱਲਣ ਹਾਰੋ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰੂਹ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਹੈ, ਜਾਨ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਓ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਓ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪੇੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੀੜਾ ਚਾਲਣ ਹਾਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਪੰਜ ਸਖੀ ਮਿਲ ਰੁਦਨ ਕਰੇਹਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਸਖੀ ਮਿਲ ਰੁਦਨ ਕਰੇਹਾ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਹ ਪਜੂਤਾ, ਆ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਜੂਤਾ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਦੇਹਾ। ਤੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਿਖਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਖਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਲੇਖਾ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਲੇਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਖਾ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਰ ਖੱਪ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਪਜੂਤਾ। ਸਰੀਰ, ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਦੇਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਮਨ, ਇਹ ਜਿੰਦ ਲੇਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਖੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਸਮਝ ਕਰ ਲੈ, ਹੋਸ਼ ਕਰ ਲੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਾਹਰਲੇ ਪਖੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵਸੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।